હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ. તો આજે રેડી થઈને આપણે જઈ રહ્યા છીએ આપણા ફ્રેન્ડના ઘરે. જો બીતા ઠંડી લગ રહી. 4:52 ટાઈમ થયો છે અને ત્રિપુરાનું વાતાવરણ જોવો. આપણા ગુજરાતમાં 6-6:30 આવું વાતાવરણ થાય છે. આઈ થિંક 6:30 એ જ થાય છે, મને યાદ જ છે ત્યાં સુધી. અને અહીંયા 4:52 આટલું અંધારું થઈ જાય છે. હું જ્યારે રિટર્નમાં આવીશ ને ત્યારે આશરે 7 વાગ્યા હશે અને ત્યારે વાતાવરણ લગભગ રાતના 9 વાગ્યા હશે ને એવું હશે. જુઓ તમે, આ રસ્તો તો બધા જોઈ જોઈને કંટાળી ગયા હશે કે જ્યારે નીકળે ત્યારે આ જ રસ્તો દેખાડે. આપણે રેડી થઈને જઈ રહ્યા છીએ ફ્રેન્ડના ઘરે. આજે છે ગુરુવાર એટલે બૃહસ્પતિવાર અને આ છે એના ઘરે, મતલબ કે આજે એના ઘરે લક્ષ્મીજીની પૂજા છે. એકચ્યુઅલીમાં ગુજરાતમાં તો આજે કોઈ એવો તહેવાર ઉજવાતો નથી, પણ શાયદ મહારાષ્ટ્રમાં આજે લક્ષ્મી પૂજન થાય છે. આપણે તો ધનતેરસ આવે ત્યારે જ લક્ષ્મી પૂજન કરે છે બધા લોકો. આ લોકો ખબર નહીં અત્યારે કરે છે. તો આપણે આપણી ફ્રેન્ડના ઘરે જઈ રહ્યા છીએ. તમે મારા વ્લોગમાં છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો. તો પછી ફાઇનલી આપણે આપણા ફ્રેન્ડના ઘરે આવી ગયા છીએ અને આપણે ડાયરેક્ટ ઘૂસી ગયા છીએ કિચનમાં. જો કિચનમાં શું બનાવી રહી છે, તો આજે બનાવી રહી છે ભગવાનનો મહાપ્રસાદ. તો તમે પણ ખાવા માટે રેડી થઈ જાઓ. हैप्पी बर्थडे. किसका है आज बर्थडे? पेयर का. आज तेरे घर में क्या है? ये क्यों आए हैं हम आज? अरे बर्थडे है तेरा या पूजा है तेरे घर में? अरे बर्थडे टू यू. ये छोटा बच्चा कौन है? एग्जाम कैसी गई? बोल, एग्जाम कैसी थी आज? गई. हमें क्या फर्क पड़ता है? गई. किसको हलवा पसंद है? मुझे. तेरी मम्मी अच्छा बनाती है क्या? हाँ. तेरी मम्मी सबसे अच्छा क्या बनाती है खाने में? सब्जी. कौन सी? बटाटा चिकी. बटाटा ही पसंद है और कुछ नहीं? सब्जी और पूरन पोली, सैंडविच और नहीं पसंद? ફાઇનલી એને બધી પ્રિપેરેશન કરી નાખી છે, પણ હજુ અમુક લોકો ઘણા આવ્યા નથી એટલે હજુ હાલ પૂજા ચાલુ નહીં. क्या है? भोग भगवान का. और ये क्या है? शीशिरा अनिजा पापा. अच्छा, और ये फूल केला और भगवान की मूर्ति. आज क्या है? लक्ष्मी पूजन. कालू मदारी. ये कालू मदारी હજુ ઘણા બધા લોકો આવ્યા નહોતા, પણ તો પણ એને બધી પ્રિપેરેશન તો ચાલુ કરી જ નાખી હતી. તો જો એ બધા ફૂલ લાવ્યા હતા, તો ફૂલથી જે એને સાથીઓ બનાવેલો હતો એની ઉપર એ ફૂલથી, મોટા ફૂલોથી સજાવટ કરી હતી. પછી પ્રસાદને અને બધી વસ્તુને એક થાળીમાં રાખીને એને આગળની પ્રિપેરેશન ચાલુ કરી દીધી હતી. અને એનો છોકરો જો ફોન લઈને મંડી ગયો તો ફોટા પાડવા. લક્ષ્મી પૂજનની આખી વાર્તા પણ એને કરી હતી, પણ એ વાર્તા જો કે મરાઠીમાં હતી. હું તમને આગળ બ્લોગમાં બન્યા રહેજો, હું છેલ્લે સુધી તમને બધું સંભળાવી દઈશ. તો સ્લો મોશનમાં હું તમને ભગવાનની મૂર્તિની બધી જ વસ્તુ બતાવી દઉં છું. જો આ એને ભોગ બનાવ્યો હતો ભગવાન માટે. આ છે લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ, જે અહીંયા જે લોકો વેચે છે ત્યાંથી ક્યાંકથી લઈને આવી છે. તો જો એને કેવી મસ્ત સજાવટ કરી હતી ભગવાનની. આજે પૂજા છે એટલે એને બધું ફૂલ ને બૂલ ને બધું લાવીને બહુ મસ્ત સજાવટ કરી હતી. પછી ઓલમોસ્ટ બધા આવી ગયા હતા. એક લેડીઝ હજુ બાકી હતી, પણ એ હજુ આવતી હતી. તો પછી ત્યાં સુધી અમે બધા ટીકા ને બીકા અમારા માથે લગાવી દીધા હતા અને પૂજાની શરૂઆત કરી નાખી હતી ધીમે ધીમે. એ વાર્તા વાંચવાનું ચાલુ કરી રહી હતી, પણ એ મને કહેતી હતી કે વાર્તા મરાઠીમાં છે
તો તને સમજાશે નહીં, પણ એકચ્યુઅલીમાં મરાઠી ગુજરાતીને સિમિલર જ છે, એટલે આપણને સમજાય તો છે જ, એટલું ખબર પડી જાય કે શું કહેવા માંગે છે. તો એક લેડીઝ બાકી હતી, એ પણ આવી ગઈ હતી અને પછી એને ટીકું કરી નાખ્યું હતું. लक्ष्मी देवीची कहाणी द्वापर युगाची अधिष्ठाची सौराष्ट्र देशाची मोहिनी. श्री महालक्ष्मी देवी आटपाट नगर होतं. नगराचा एक राजा होता, त्याचे नाव होते भद्रश्रवा. तो दयाळू, शूर व प्रदादक्ष होता. देवाप्रमाणानं साधू संतांना सुख देत होता, आनंद देत होता. राजाच्या राणीचं नाव सुरचंद्रिका होतं. नाव चांगलं पण स्वभावात अहंकार. मागील जन्मी तो एका वेशाची पत्नी होती. तिचं नवऱ्याशी भांडण वैतागले. रागानं घराबाहेर पडली, चालत होती. हनुमानी रानातून तिथं तिला दिसली सुवासिनी. त्याकडे तो त्या लक्ष्मीचं व्रत ते तिनं पाहिलं. त्याचबरोबर तिनंही व्रत केलं. दुःख विसरली, दारिद्र्य गेलं, परिस्थिती सुधारली. देवीची भक्ती फळाला आली. कालांतराने ती मरण पावली. पुढे तिचा पूर्वजन्म झाला. स्त्रीचा जन्म पुन्हा मिळाला, पण भाग्य उजळलं. भद्रश्रवा राजाशी तिचा विवाह झाला. ऐश्वरात लोळू लागली, गर्वानं ती फुगली, गरिबांना विसरली, ताट्यांना फुगली, दासदासींवर रागावली. एकदा काय झालं, देवीच्या मनात आलं, राणीला आपण भेटावं, मागच्या जन्मीची आठवण द्यावी, ओळखते का नाही हे बघावं. राणी राजवाड्यात सुखाने राहत होते. राजाचेही कौतुक करी, तिचे लाड पूर्वी. त्या दोघांना पुढे 7 पुत्र आणि 1 कन्या झाली. कन्येचं नाव होते शांबाला. एके दिवशी काय झालं, देवीनं म्हातारीचं रूप घेतलं, पांढरं वस्त्र नेली, माथी मळवट फासला, हाती काठी घेतली, काठी टेकीत राणीला भेटायला आली. तिनं आरोळी दिली. अरे आहे का घरात कुणी घास देईल का? दासी बाहेर आली. म्हातारी दारात दिसली. तिनं विचारलं, कोण ग तू? आलीस कुठून? काय काम पडलं? तुझं नाव काय? गाव कोणतं? तुला हवं काय? मधून खोकत हळू आवाजात म्हातारी सांगू लागली, माझं नाव कमला, द्वारकेहून आले ग, राणीला भेटायचे. कुठं आहे ग राणी? दासी म्हणाली, राणी साहेब महालात आहेत, सगळ्यांशी गप्पा मारताय. त्यांना सांगितलं तर माझ्यावर रागवतील. तुला ग त्या कशा भेटणार? काय तुझा अवतार? तुला पाहून माझ्यावर ओरडतील, ऊन बोलतील. त्यांच्या सगळ्याही तुला हसतील. तू जरा आडोशाला बैस. मैत्रिणी गेला म्हणजे मी सांगते त्यांना. म्हातारी रागवली, मनोमन संतापली. तुझी राणी पैशाला भाळी, माणुसकी विसरली, दरिद्री मेली. आज झाली राणी पण देवीला विसरली. माझ्यामुळेच ना, मीच तिला तिथंच सांगितलं. देवीच आज ते केलं. आता राणी पदावर बसली. देवीला आठवणही राहिली नाही. गर्व झाला संपत्तीचा, पैशाची धुंदी आहे, गोरगरिबांची पर्वा नाही. थोरा मोठ्यांच्या मुली त्या झाल्या मैत्रिणी. म्हातारी गरिबी आणि भिकारी, तिला कोण विचारते? पण याचं फळ तिला भोगावंच लागेल. तेव्हाच तिचे डोळे उघडतील. जाते मी. दासी घाबरली. तिनं म्हातारीला पाणी दिला, हात जोडून म्हणाली, ते व्रत मला सांगाल, मी ते नेमानं करेन. उठणार नाही, मतणार नाही, घेतला वसा टाकणार नाही, दिलेला शब्द मोडणार नाही. त्या दासीला व्रताचा वसा सांगितला. म्हातारी उठली, काठी टेकीत निघाली. तोच माडीवरून राणीची कन्या शांबाला धावत आली. ती कळवळून म्हणाली, आजी रागावू नका, चुकली माझी आई, तिच्या वतीनं मी क्षमा मागते, कृपा करा, दिलेला शाप मागे घ्या, पाया पडते तुमच्या. म्हातारीला मुलीची दया आली. म्हातारीनं क्षणभर त्या मुलीकडे पाहिलं आणि तिला लक्ष्मी व्रताचा वसा सांगितला. मुलीचा निरोप घेऊन म्हातारी निघणार, तोच राणी माडीवरून आली. दाराशी ती म्हातारी दिसली. राणी ओरडली, हे तेरडे कशाला का आली? जा इथून, उठ म्हणते ना, जातेस की नाही? दुसरी घर नाही दिसली तुला? म्हातारीने संतापाने घराघरा डोळे फिरवले. कपाळावर आठ्या पसरल्या. ती तडकन घराबाहेर पडली. दासीनं लक्ष्मीव्रत केलं. तिची ती स्थिती सुधारली. दासी पण गेलं. संसार सुखाचा झाला. पुढं मार्गशीर्ष महिना आला. पहिल्याच गुरुवारी शांबालेनं लक्ष्मीव्रताचा वसा सुरुवात केली. सगळे नेमधर पाळे. 4 गुरुवारी तिने लक्ष्मीव्रत केलं. शेवटच्या गुरुवारी यथासांग उद्यापन झालं. सिद्धेश्वर राजाचा पुत्र मालधर, त्याच्याशी शांबालेचा विवाह झाला. राजवैभवातील शांबालेला राजवैभव मिळालं. हा होता लक्ष्मीव्रताचा प्रभाव. सुखा समाधाना संसार चालू होता. भद्रश्रवा सुरचंद्रिका राणीचे मात्र भाग्य फिरले. शत्रूने राज्यावर चाल केली. भद्रश्रवा राज्य लुबाडलं. सुरचंद्रिकेचं राणीपद केलं. भद्रश्रवाला वाईट वाटलं. पूर्वीचे दिवस आठवले. रानावनात फिरून जावा. राणीने कष्टाने दिवस काढत होते. भद्रश्रवाला कन्येला भेटावंसं वाटलं. तो एकटाच निघाला. चालून दमला. नदी काठावर विश्रांतीसाठी थांबला. नदीकडे येताना राणीच्या दासीनं भद्रश्रवाला पाहिलं. घाईनं ती राजवाड्यात गेली. राजाला सांगितलं, मला धरानं माणसं पाठवली, आणायला रथ पाठवला, सासऱ्यांना घरी आणलं, सन्मानानं नवी वस्त्र व कंठीहार दिला. शांबाला वडिलांची काळजी घेत होती. काही दिवसांनी राजाला वाटलं, आता परत जावं. जावयाला तसे त्यानं सांगितलं. मुलीचा निरोप घेतला. जावयानं मोहरावरलेला हंडा नोकराकडे देऊन राजासोबत पाठवला. राजा घरी परतला. चंद्रिकेला भेटला. हंडा पाहून ती आनंदली. घाईनं तिनं झाकण काढलं. आत बघते तर काय, तिचा कोळसेचे दिसले. सुरचंद्रिकेनं कपाळावर हात मारला. नशिबाला दोष दिला. नवऱ्याने सांगितलं. ती ऐकून ती चकित झाला. दुःख पाठला करीत होतं. दारिद्र्य सरत नव्हते. चिंतेचे सावट पसरत होते. काळजीचा वनवा भडकत होता. सुरचंद्रिकेचा एक दिवस सुखाचा जात होता. एके दिवशी तिला मुलीला भेटावंसं वाटलं. डोळे पाहावंसं वाटलं. नशिबाने भोगायचे आहे. वेळी एक दासी नदीवर आली. तिला राणीच्या आईला ओळखलं. राणीनं ती महालात गेली. राणीला निरोप दिला. तुमची आई आली. नदी किनारी बसले. खूप दमलेली दिसली. असे आणायला तिला कोणीतरी पाठवा. शांबालेनं सारथ्यासोबत एक नदीकडे रथ पाठवला. आईला घेऊन या सांगितलं. आई रथात 2 महालात आली. आईला बघता शांबा
शांबालीनं आनंदाने मिठी मारली. मुलीचं वैभव पाहून तिनं मन तृप्त झालं. तोंडून शब्द फुटेना. आईचं स्नान केलं. मुलीला तिनं पैठणी दिली. सोन्या मोत्यांचे दागिने दिले. आईचे रूप अधिकच खुललं. दुपारची वेळ झाली. शांबालेनं भक्तिभावानं लक्ष्मीची पूजा केली. आरती झाली. धूपदीपांचा वास दरवळला. शांबालेचा कडकडीत उपवास होता. भोजनाची तयारी झाली. तिनं आईला जेवायला बोलावलं. सूर्यचंद्रिका पाटावर येऊन बसली, पण ती एकदम शांत होती. तिला मागचा जन्म आठवला. लक्ष्मीदेवीच्या कृपेने जन्मी ती राणी झाली होती. ती म्हणाली, शांबा, मी देखील तुझ्यासोबत उपवासच करेन. शांबा म्हणाली, ठीक आहे. मार्गशीर्ष महिना होता. मुलीनं 4ही व्रत केलं. ते आईनं पाहिलं. तीही उपवास करू लागली. देवीला भक्तिभावानं प्रार्थना करत होती. महिना संपला. घरी जायचा विचार ठरला. पोहोचवायला शांबाला सोबत गेले. 4 दिवसांनी शांबाला निघाले. मला राजाने पाठवलेला पैशाचा हंडा घेतला. त्यात मीठ भरलं होतं. नोकराजवळ देऊन पुन्हा ती सासरी आणि गप्पा मारता मारता वेळ कसा जात होता त्याची भान तिला नव्हते. मला विचारलं, माहेर राहून काय आणलं? शांबालीनं सोबत आणलेल्या हंड्याकडे बोट दाखवलं. मला उत्सुकतेने झाकण काढलं. त्यात त्याला काय दिसलं? मिठाचे कडे. अगं वेडे, मिठाचे कडे कशाला आणलेस? इथं मिळत नाही का मीठ? मीठ मिळतं ना, पण हे मीठ माझ्या वडिलांच्या राज्यात नाही. वडिलांचं राज्य सौराष्ट्रात होतं. त्या शेजाऱ्याच्या समुद्राचं आहे मीठ. समुद्र तीरावर दूरवर माझ्या वडिलांचं राज्य होतं. आज शांबालेच्या सांगण्यातील खोच राजाने हेरली. तो विचारात गुंगला. शांबाला म्हणाले, हे मीठ माझ्या जीवाचं अमृत आहे. अन्नाला चव येते ते मिठानंच. मीठ नसलेला पदार्थ अळणी. ज्याचं मीठ खावं त्याच्याशी मानी असावं. त्याच रक्षण करावं. कामात कसूर आली तरी प्रसंगी प्राणही द्यावे. मला जर राजाने शहाणा उठला. त्यांना आपले सेवक शास्त्राकडे पाठवले. त्यांना बोलावून घेतलं. भद्रश्वाला काय झालं कळलं नाही. ताबडतोब तो जावयाकडे आला. दोघांची गुप्त बैठक झाली. विचार पक्का ठरला. भद्रश्वानं अनुमती दिली. मालाधरानं मुख्य सेनापतीला तात्काळ भेटण्यास बोलावलं. सेनापती आले. त्यांनी मालाधराला वंदन केलं. आज्ञा करावी. महाराज ते म्हणाले, भद्रश्वाचे राज्य जिंकलेल्या शत्रूवर ताबडतोब स्वारी करा. प्रत्येक सैनिकाच्या हातावर हंड्यातल्या मिठाचा एक खडा ठेवा. शपथ घेऊन त्या प्रत्येकाला झुंजायला सांगा. राजाची आज्ञा झाली. तशी सेनापतीनं व्यवस्था केली. दुसऱ्या दिवशी सोबत सेना घेऊन बेसावत शत्रूवर चाल केली. शत्रूच्या राजावर सारे सैनिक तुटून पडले. मालाधरांचे सैन्य बेभान लढत होते. शत्रू सैनिक जमिनीवर कोसळत होते. सूर्य पश्चिमेकडे जात होता. अंधार हळूहळू पसरत होता. शेवटी मालाधराच्या सैन्याने शत्रूचा पुनशा पाडला. अपूर्व विजय मिळवला. भद्रश्वाचं राज्य पुन्हा मिळालं. मालाधरानं व शांबालेला ही आनंदाची बातमी सेनापतीनं ताबडतोब कळविली. सैनिकांनी शत्रू राज्यातील खजिना लुटला. अफाट संपत्ती मिळाली. त्याचबरोबर मालाधरावर आणली. त्यात सोन्याच्या मोहऱ्या, बरीच नाणी होती आणि शस्त्राचा साठाही होता. मालाधरानं भद्रश्वा सूर्यचंद्रिका राणी घेऊन यायला सांगितलं. ती आल्यावर घरात आनंदाचं उधाण आलं होतं. तो होता गुरुवार. शांबालेनं लक्ष्मीव्रताची पूजा केली. आरती झाली. धूपदीपांचा सुगंध दरवळला. तिने एकादशीच्या आईचा उपवास केला. रात्री देवीची आरती झाली. देवीला नैवेद्य दाखवून सर्वांनी पंचपक्वानाचं जेवण केलं. मार्गशीर्ष महिन्यातला हा शेवटचा गुरुवार. लक्ष्मीव्रताचा शेवटचा दिवस. मंगलमुहूर्ताचा दिवस. मालाधरानं भद्रश्वाचं राज्य त्याच्या स्वाधीन केलं. त्याच या व्रताची सांगता झाली. राजा राणी सौराष्ट्रात आले. सूर्यचंद्रिकेने पुन्हा लक्ष्मीव्रताचा अवसर घेतला. ती अजन्म पाळा. घरची परिस्थिती झाली. सतत दूर देशावरून अचानक घरी आले. त्यांना पाहून आई वडिलांना आनंद झाला. या व्रतामुळे राजा राणी सुखी झाले. दुःखाचे वादळ झाले. अशी 60 उत्तराची कहाणी. 5 उत्तर संपूर्ण सर्वांनी देवीला वंदन करावे. त्याचं घर सदैव आनंदित राहावे अशी लक्ष्मीव्रतानं प्रार्थना केली. खड़े होना पड़ेगा। चलो પછી થયું મસ્ત પ્રસાદ વિતરણ. ભગવાનને ભોગ ચડાવ્યા પછી આપણને મસ્ત ભોગ મળી ગયો હતો ભગવાનનો. તો જુઓ શીરાની મસ્ત પ્રસાદી મળી છે અને શીરાની પ્રસાદી સાથે દહીંનો પ્રસાદ પણ એને રાખેલો હતો. તો પંચામૃતનો પ્રસાદ પણ આપણને મળી ગયો હતો. મંડળ આપલા આભારી आहे. આ આપણી ફ્રેન્ડ માટે છે, એને સમજણમાં આવી જશે. ત્યાંથી અમે બધા નીકળી ગયા મેન મંદિર તરફ જવા માટે. તો અંધારું બહુ થઈ ગયું હતું પણ કેમ્પમાં જવું હતું મંદિરે, તો અમે નીકળી પડ્યા. રાત્રે કેમ્પની અંદર મંદિર મસ્ત ચમકે છે કારણ કે રાત્રે લાઇટિંગ બહુ સરસ કરેલી હોય છે, તો લાઇટિંગમાં મંદિર બહુ ચમકતું લાગે છે. તો અમે મંદિરમાં ગયા હતા અને મંદિરમાં પણ દર્શન એવું કર્યું હતું. એ તમને વ્લોગમાં છેલ્લે સુધી બનાવી રહેજો, તો હું બધું જ બતાવી દઈશ.
અમારા કેમ્પમાં જે મંદિર છે એમાં શંકર ભગવાનનું શિવલિંગ પણ છે, તો શિવલિંગ પણ આપણે શંકર ભગવાનની પૂજા કરી હતી. અને રાત્રે ભગવાનની પૂજા કરવા ના આવાય, પણ એવું કંઈ ટાઈમ હોતો નથી ભગવાનની પૂજવા માટેનો. તો અહીંયા શિવલિંગની બાજુમાં તે હનુમાન દાદાનું મંદિર પણ બનાવેલું છે, તો આપણે ત્યાં પણ તમે બધા દર્શન કરી લો. અને આગળ હું તમને ગુરુદ્વારા પણ બતાવી દઈશ કેમ્પનું, તો તમે જોજો કે અહીંયા બધા જ ધર્મને માન આપવામાં આવે છે. એટલે તો આર્મીમાં નાત જાત ધર્મ કંઈ જ અલગ હોતું નથી. જોઈ લો, આ છે ગુરુદ્વારા. કહું છું ને કે બધા જ ધર્મને માન અપાય છે. ફોટો નહીં ખીચ રહી કે રિટર્નમાં અમે વળી નીકળ્યા. તો આવજો, બાય બાય, જય માતાજી.